नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ नवेम्बर मास 3 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, सुभद्रा योजना हिताधिकारी खुशी खबर। कारण आज पुणी बड़ घोषणा करदे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। से कहते जो महिला आकाउंट को तृतीय किस्ती टंका जाना से चलित मास 12 तारिख बुधवार प्रथम अष्टमी तृतीय किस्तीर 5,000 टंका दिज्व। यापर उपमुख्यमंत्री कहते गत शनिवार दिन घोषणा कर मार्च 8 रे सुभद्रार नुआ हिताधिकारी को मिल 2टी किस्तीर टंका। आउ एही 2 दिन मध्य 3,20,000 नुआ हिताधिकारी आवेदन करिसेंती। हेले सबुठारु चिंतार विषय होउछि एही 3,20,000 हिताधिकारी मध्यरु 27,200 हिताधिकारी केवाईसी अपडेट नहीं। परवर्ती खबर, फोन पे यूजर्स खुशी खबर। कारण एबे आपण सहजरे 50,000 टंकार लोन पाई परिबे। सेपटे ए नहीं आरबीआई गवर्नर संजय माल्होत्रा सूचना देइछंती। से कहिसंती यूपीआई रो बहुल व्यवहार को देखिक यह बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। आसंता जनवरी 1, 2026 मसीहा ठारू एही सुविधा जोगाई दियाजिबो। हेले जो यूपीआई व्यवहारकारी 10 लाख टंकार अधिक ट्रांजैक्शन होइथिबो सेमाने एही यूपीआई लोन 50,000 टंकार लाभ नहीं पारिबे। परवर्ती खबर, कर्कट रोगी मागेणा बस यात्रा। सेपटे केरल राज्य सड़क परिवहन निगम कर्कट रोगी को एक बड़ आश्वस्ति देइछि। निगम एक निर्देश जारी करिछि जहाँ अनुसार एवं कर्कट रोगी माने राज्यर जेकोसी हस्पिटाल चिकित्सा पाई मागेणारे बस जोगे यात्रा करिपारिबे। एही सुविधा साधारण ठारू सुपरफास्ट पर्यंत समस्त प्रकार केएसआरटीसी बस रे उपलब्ध हेबो। एही योजना केमोथेरापी, रेडिएशन एवं अन्यान्य चिकित्सा सहित जड़ित यात्रा पे प्रযোज्य हेबो। सेपटे राज्य परिवहन मंत्री केबी गणेश कुमार पूर्वरु एपरि एक योजना आरंभ करने विषय घोषणा करथिले। परवर्ती खबर, ई केवाईसी हिताधिकारी खुशी खबर। डिसेम्बर 31 सुधा कराई पारिबे ई केवाईसी। कारण सेपटे जातीय खाद्य सुरक्षा आईन एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अधीन थिबा राज्यर समस्त पीडीएस हिताधिकारी अवगति निमंते जणाई दिया जायछि जे हिताधिकारी आधार भित्तिक ई केवाईसी प्रक्रिया जारी रही। यह समस्त 11,827 गोटी खाउटी सुलभ मूल्य दुकान तथा 314 गोटी ब्लॉक और 64 गोटी पौरांचल कार्यालय कार्यरत थिबा राशन कार्ड परिचालना केन्द्र गुड़िक जारी रही। एतद व्यतीत अद्यवधि ई केवाईसी कराई न पार्थिबा हिताधिकारी मानकु प्रत्येक मासर पीडीएस सामग्री पूर्व भली प्रदान करा जाउअछि। कौनसी योग्य हिताधिकारी को ई केवाईसी होई नथिबा कारणरू खाद्य सुरक्षार वंचित करा जाय परिबो नाही। एही प्रक्रिया आसंता डिसेम्बर 31 तारिख पर्यंत चालू रहिबो। परवर्ती खबर, पान कार्ड धारी बड़ खबर। कारण सेपटे सरकार आधार एवं पैन लिंक करिवार शेष तारीख डिसेम्बर 31 तारीख 2025 धार्य करिसेंती। जदि आपण निर्धारित समय सीमा मध्य आपणकर आधार को आपणकर पैन सहित लिंक करिवारे विफल हुअंती तेबे आपणकर पैन कार्ड जनवरी 1, 2026 रु निष्क्रिय होइजिबो। अर्थात आपण कौनसी पैन संबंधी कार्य करिपारिबे नहीं। परवर्ती खबर, एसआई स्कैम मामला। सेपटे गिरफ होइथिबा एसआई स्कैमर मास्टरमाइंड शंकर पृष्टि भुवनेश्वर पहुंचवा पर एक बड़ खुलासा करिसेंती। से कहिसेंती पूर्व सरकार 1,000 कोटी टंकार डील होइछि। जदि मु सरेंडर करि नथांती तेबे 1,000 कोटी टंकार डील केमिति आसीथांता। षडयंत्रकारी सब तथ्य सरकार को दियाजिबो। मु लुचि नथिली, आईन अनुसार सम्मुखीन होइथिली। हाई कोर्ट रे फाइल कर जाइतिला, सुप्रीम कोर्ट रे फाइल करिथिली। हाई कोर्ट को आगुआ जमीन मागिथिली। से समय दैथिले गोटे मास पर आसी हाजर होइथांती। या पर से आहुरी कहिसेंती स्त्री दीप्तिमयी साहूଙ୍କ नारे कोनोसी मामला नहीं। कोर्ट उपरे संपूर्ण भरोसा रही न्याय मिलिबो। गोटे पटे आपण मुख्य कार्पेटदार बोली सांबादिक प्रश्नर उत्तर से कहिसेंती यह संपूर्ण मिथ्या कथा। 124 लोकंक जन्म कुंडली बाहर करंतु कहा सहित संपर्क नहीं मोर। परवर्ती खबर, पानीपाग को नहीं आसिला बड़ खबर। आसंता 2 दिन मध्य रातिर तापमात्रा कमिबो। आसंता कालीठू 8 जाए राज्य में पाग सुखिला रहिबो। वर्तमान बात्या मुंथा पर बदलुछि ओडिशार पाग। सोमवार दक्षिण उपकूल ओडिशा और रायगड़ार गोटे किंबा 2टी स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिथिला बेली मंगलवार ठारू 8 तारिख पर्यंत समग्र राज्य में पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करिछि पानीपाग विभाग। अन्यपटे राज्य में आसंता 2 दिन मध्य रातिर तापमात्रा कमिबो। 2 ରୁ 3 डिग्री तापमात्रा कमिबो। अन्यपटे गतकाली रातिर कोरापुट में 15.4 डिग्री रहिथिला सबुठु कम तापमात्रा। यह परको फुलबाणी 18 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि।
ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ପୁରୀରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ 26.8 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ପାରାଦୀପରେ 25.7 ଡିଗ୍ରୀ, ସେହିପରି ଗୋପାଳପୁରରେ 25.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଛତ୍ରପୁରରେ 25.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଗୋପାଳପୁରରେ 25.4 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ରେ 25.2 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 25 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 24 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ 23 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନବୀନ। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ାର କୋମନାରେ ନବୀନଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଶୋ। ମଇଦାନରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବିକାଶ ପୁରୁଷର ଝଲକ ପାଇବାକୁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଅଗଣିତ ଜନତା। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଚାର ରଣଙ୍ଗନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଦଳ ମୁଖିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିକାଶକୁ କରିବେ ମୁର୍ଦ୍ଦା। ବିଜେଡି ସମୟରେ ବିକାଶ ଓ ଏବେର ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ ଲୋକେ ଭୋଗୁଥିବା ନାନାଦି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବେ। ନବୀନଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ କର୍ମୀ ମହଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ଉତ୍ସାହ। କୋମନାରେ ବିରାଟ ସଭାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ନବୀନଙ୍କ କଥା ପଦଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ନବୀନଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଶିବିରରେ ଭାଲେଣି ପଡ଼ିଛି। ନବୀନଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ହେଲେ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ତାର ଗଡ଼ ବଜାଇ ରଖିବ। ଆଉ ନୂଆପଡ଼ା ଭୋଟର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବୋଲି ଦମ୍ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ବି ନୂଆପଡ଼ାରେ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଓ ଗଣତି ମଣତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ସେପଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ହେବ ଗଣତି ମଣତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ଏସ୍ଓପି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 11 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହେବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଓ ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ତରବର ନ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ତହସିଲ ଅଫିସ। ଗୋଟିଏ ଜମିକୁ ମନଇଚ୍ଛା ଦଲାଲ ବାରମ୍ବାର ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ରାଜସ୍ୱ ସେବା ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସବୁକିଛି ଏଣିକି ଅନଲାଇନରେ ହେବ। ନଗଦ ଟଙ୍କା କାରବାର ହଟିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ସହଜ ହୋଇଛି ଜମିଜମା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ କିଣାବିକା। ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନରେ ସ୍ଲଟ ବୁକ୍ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି। ଭାରତକୁ 64,000 କିଲୋ ସୁନା ଫେରାଇ ଆଣିଲା ଆର୍ବିଆଇ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଆର୍ବିଆଇ। ଏଥିପାଇଁ ବିଦେଶରେ ରହିଥିବା 64,000 କିଲୋ ସୁନାକୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିଛି ଆର୍ବିଆଇ। ବିଶ୍ୱରେ ଟାରିଫ ୱାର ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ଜମିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ସଙ୍କଟ ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ କଟକଣା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ଘରେ ଭଣ୍ଡାରରେ ସୁନା ରଖିବା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆର୍ବିଆଇ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆର୍ବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଦେଶର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିନା କାହାର ସହାୟତାରେ ଏପରି ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ। ରୁଷ, ଇରାନ ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲା ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପରେ ବିପଦ କମାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ହେଲା ସହଜ। ଏବେ ଅନଲାଇନରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାମ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ଏଣିକି ଆଧାର ଏସବୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର। ଘରେ ବସି ଆରାମରେ ଆପଣ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ପୂର୍ବରୁ 50 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ସରକାର ଆଧାର ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ ଲିଙ୍କ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 31, 2025 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରକୁ ପ୍ୟାନ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ୟାନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାହାରେ ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା। ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାସ୍ତାରେ ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ କଡ଼ା ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାରେ ନିଜ ଘରର ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗିବେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଉକ୍ତ ଅଳିଆକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଭାବେ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ତାହା ସହିତ 2,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଗ୍ରେଟର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପ୍ରାଧିକରଣ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କାରି ଗୌଡ଼ାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 5,000 ଗାଡ଼ି ପ୍ରତିଦିନ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଓଦା ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସମାଜରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଉକ୍ତ ଅଳିଆକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଘରମୁହାଁ ହୋଇଯିବେ। ଏଭଳି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ଏହି କ୍ୟାମେରା ରାସ୍ତାରେ ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର କରି ରଖିବ।
ଯାହାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଆମେ ଉକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଅଳିଆକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ ଏବଂ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବୁ ବୋଲି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଉଜ୍ଜଳା ସିଲିଣ୍ଡରରେ ମିଳୁଥିବା ସବସିଡି ଯଦି କରିବେ ନାହିଁ ଏହି କାମ। ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏବେ ବହୁତ ସରଳ କରାଯାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ନୂତନ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ବସି ମାଗଣାରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଇକେୱାଇସି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି। ଘରେ ବସି କରନ୍ତୁ ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ। ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଇକେୱାଇସି ପାଇଁ ଏକ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଏଜେନ୍ସିକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁବିଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନରୁ କିଛି ସରଳ ଷ୍ଟେପ୍ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। କିପରି ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କ୍ୟୁଆର କୋଡ ସ୍କାନ କରିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା https://www.pmui.gov.in ବା ekyc.htm ୱେବସାଇଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କର ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀର ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ 1 HP ପେ କିମ୍ବା ଭାରତ ଗ୍ୟାସ। ତାପରେ ଆଧାର ଫେସ୍ ଆରଡି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଆଜି ସ୍ଥିର ରହିଛି ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ। ଆଜି ସ୍ଥିର ରହିଛି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,23,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,12,750 ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,23,000 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,12,750 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 1,23,000 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 1,12,750 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ 1,23,150 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ 1,12,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 1,23,380 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 1,13,100 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1,52,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଆସିଗଲା ପିଏଫ ର ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ସରକାର କଲେ ଲଞ୍ଚ। ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନର 73ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀ ନାମାଙ୍କନ ଯୋଜନା 2025 ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟା ଶନିବାର ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ପିଏଫ ସିଷ୍ଟମ ବାହାରେ ରହିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଓ ଅନ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତିଦାତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ନାମାଙ୍କନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାର ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଇପିଏଫ୍ଓ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ପାଣ୍ଠି ନୁହେଁ ବରଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ଏହି ଯୋଜନା ଗତ ମାସରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା 1 ନଭେମ୍ବର 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି 8th ପେ କମିଶନକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 8ମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ଘୋଷଣା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫଳରେ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଲିଥିବା ବାଧା ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଖବର ପ୍ରାୟ 10 ନିୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ଯେଉଁମାନେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର 8ମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇପାରେ। ସରକାର 8ମ ବେତନ କମିଶନର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ବାକି ନାହିଁ କାରଣ 7ମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହାପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ନୂତନ କମିଶନର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଗୁଡିକର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସରକାର ଯଥା ସମ୍ଭବରେ ଜାରି କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ହେଲା ସହଜ। ଏବେ ଅନଲାଇନରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାମ ସହ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ଏଣିକି ଆଧାରର ଏସବୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର। ଘରେ ବସି ଆରାମରେ ଆପଣ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ବାସ୍ତବରେ UIDAI ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଧାର କାର୍ଡ ଧାରକମାନେ ଏବେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଅନଲାଇନରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। UIDAI ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧାର ସହିତ ଜଡିତ 3ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବାଗୁଡିକ ସହଜ କରିବା। UIDAI ଆଧାର ସେବା ପାଇଁ ଫିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଆଇରିସ୍ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଅପଡେଟ୍ ଭଳି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏବେ 125 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫି 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ପଞ୍ଚକ ପାଇଁ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ। ହବିଷ୍ୟାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ 5 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 4 ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଙ୍କଚୂଡା ବେଶକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ 4ଟି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି 4 ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବଡ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠିଆକିଆ ବେଶ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଭିଡ ଜମିଛି। ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ହବିଷ୍ୟାଳୀ ଓ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ହରି ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ। ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଦରୁ ଉଠନ୍ତି। ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୟନ କରିଥିବା ବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଏହି ବଡ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୟନରୁ ଉଠୁଥିବାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖବର। ଜଲ୍ଦି ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ, ନଚେତ ମିଳିବନି ପେନସନ। ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ପେନସନ ଦେୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ଏବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିଛନ୍ତି। ପେନସନ ଭୋଗୀମାନେ ଏବେ ଅଫଲାଇନ ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇପାରିବେ। 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁବିଧା। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘରେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ ତାରିଖ। ସାଧାରଣ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ଅବଧି 1 ନଭେମ୍ବରରୁ 30 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ପେନସନ ଭୋଗୀମାନେ 1 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦିଗରେ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ବିଶେଷ କରି ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ଅଧିକ ସ୍ଥିର, ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଭରେଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାର ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଲଭ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଭାରତ ସରକାର ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ ସୁଲଭ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇବାରେ ଏବଂ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23, 2018 ମସିହାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଦୁର୍ବଳ ଭାରତୀୟ ପରିବାର ଏଥିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି 2017 ଭାରତରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଅଗ୍ରଗତି, ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିକଶିତ ହେବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡିକ ସମାଧାନ କରେ।